میں نے ایک بہت تکلیف دہ جملہ سنا، یہ تو بہادر ہے، سمجھدار ہے، اسے کسی سہارے کی کیا ضرورت ہے۔ ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ الحمدللہ میں ٹھیک ہوں اور میں امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ بھی خیریت سے ہوں گے۔ تو آج ایک بہت مزیدار سا ٹاپک ہم ڈسکس کریں گے۔ مجھے امید ہے آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا۔ جیسا کہ میں نے سٹارٹنگ میں کہا کہ میں نے ایک بہت تکلیف دہ جملہ سنا، یہ تو بہادر ہے، سمجھدار ہے، اسے کسی سہارے کی کیا ضرورت ہے۔ جی بالکل، آج ہم بات کریں گے بہادر عورت جو تنہائی میں تھک جاتی ہے، جو صرف اکیلے میں تھکتی ہے۔ دنیا کے سامنے وہ بالکل بھی نہیں تھکتی۔ دنیا کے سامنے اپنے آپ کو وہ بہت زیادہ بہادر تصور کرواتی ہے اور فیل کرواتی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کو یہ لقب مل چکا ہوتا ہے کہ وہ تو بہادر ہے، یہ تو بہادر ہے، اس کے ساتھ تو کچھ بھی ہو جائے، کوئی بھی اس کے ساتھ زیادتی کر لے، کوئی اس کے ساتھ غلط بول لے، کوئی اس کی بلا وجہ باتیں سنا لے، کچھ بھی کر لے، لیکن یہ بریو ہے، یہ نہیں بولتی آگے سے، یہ تو بس اپنے کام میں پرفیکٹ ہے، یہ تو دنیا سے مختلف ہے۔ اور کیوں وہ بہادر ہے؟ اس لیے کوئی اس کی پرواہ نہیں کرتا، نہ کوئی اس کے لیے کھڑا ہوتا ہے، بلکہ وہ ہمیشہ اپنی ساری مشکلات کا تنہا سامنا کرتی ہے، کیونکہ وہ مضبوط، خود مختار اور 100 مردوں کے برابر سمجھی جاتی ہے۔ مگر وہ نازک مزاج، کمزور نظر آنے والی جو دوسروں کو اپنی چالوں میں الجھاتی ہیں نا، اس کے لیے سب فکر مند رہتے ہیں، اس کی ہر غلطی معاف کر دی جاتی ہے، سب اس کا خیال رکھتی ہیں، کیونکہ بیچاری وہ خود سے کچھ کر ہی نہیں سکتی۔ اور پھر وہ بہادر عورت زندگی کی بوجھ تلے تنہات لڑتے لڑتے تھک جاتی ہے۔ ذہنی، جسمانی اور مالی طور پر کمزور ہو جاتی ہے وہ ایک دن بہادر عورت، کیونکہ سب اس کی طاقت پر تکیہ کیے بیٹھے ہوتے ہیں، یہ سوچے بغیر کہ وہ بھی ایک انسان ہے، اسے بھی محبت، تحفظ اور سہارا چاہیے۔ وقت کے ساتھ وہ اپنی اس طاقت کو بوجھ سمجھنے لگتی ہے، وہی طاقت جو سب کے لیے سہولت تھی مگر اس کے لیے تنہائی بن گئی، اپنے گھر والوں کی بہادر عورت۔ تو بات یہ ہے کہ یہ جو بہادر عورت بننے کے چکر میں ہم لوگ اپنا خیال نہیں رکھتی، ہم لیڈیز، اور اپنی ذات کو کہیں دور پیچھے چھوڑ دیتی ہیں، یہ کتنی غلط بات ہے۔ تو آج ہم بات کریں گے گھریلو خواتین کے لیے خود کی دیکھ بھال کے بارے میں۔ گھر کی ذمہ داریاں، بچوں کی دیکھ بھال اور شوہر کی ضروریات کو پورا کرتے ہوئے اکثر خواتین خود کو تو بالکل بھول جاتی ہیں، لیکن یاد رکھیں آپ کی صحت اور خوشی آپ کے گھر کی خوشی کی کنجی ہے۔ تو چلیں آج ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ کیسے اپنا خیال رکھنا ہے۔ فرسٹ آف آل، صبح کی شروعات مثبت سوچ کے ساتھ کریں، نماز کے ساتھ کریں۔ ہر روز صبح اٹھ کر کچھ دیر کے لیے خاموشی سے بیٹھیں اور اپنے دن کے لیے مثبت سوچیں کہ آج میں نے دن کیسا گزارنا ہے۔ پوائنٹ نمبر 2 کہ ناشتہ ضرور کریں۔ صحت مند ناشتہ آپ کو دن بھر کی توانائی فراہم کرتا ہے۔ پھل، دلیا یا انڈے کا ناشتہ آپ کے لیے بہت زبردست ہوتا ہے۔ اچھا، میں کیا کرتی ہوں کہ آدھا پراٹھا کھا لیتی ہوں یا ایک بوائل ایگ ضرور لیتی ہوں ناشتے میں۔ پوائنٹ نمبر 3، ورزش کو اپنی عادت بنائیں۔ گھر میں 20-15 منٹ کی ہلکی پھلکی ورزش یا یوگا کریں، یہ آپ کو تازہ دم رکھے گی اور مینٹلی بھی سکون دے گی۔ ٹپ نمبر 4 ہے وقت پر کھانا کھائیں۔ بے وقت کھانا کھانے سے گریز کریں، متوازن غذا کا استعمال کریں اور اپنی ڈائٹ میں سلاد ضرور شامل کریں۔ دوپہر کے کھانے میں 1 پلیٹ سلاد ضرور کھائیں۔ پوائنٹ نمبر 5 ہے اپنے لیے وقت نکالیں۔ دن میں کم از کم 30 منٹ صرف اپنے لیے مختص کر دیں۔ یہ وقت آپ کو ریلیکس کرنے کے لیے، یہ 30 منٹ صرف آپ کے ہیں، اس میں آپ کوئی اچھا سا سکن کیئر روٹین اپنانا سٹارٹ کر دیں یا کچھ بھی اپنے ساتھ 30 منٹ ضرور گزاریں۔ اس کے بعد اپنے لیے جو ہے نا وقت نکالنے کے بعد کتاب پڑھنے کی بھی عادت اپنے آپ کو ضرور ڈالیں۔ بک ریڈنگ از اے بیسٹ۔ کتاب آپ کی ذہنی صلاحیتوں کو بڑھاتی ہے اور آپ کو پرسکون رکھتی ہے۔ اس کے بعد ظاہر عورت گھر کی ملکہ ہوتی ہے تو گھر کو صاف ستھرا رکھنا بھی ہماری ہی ذمہ داری ہوتی ہے۔ صاف ستھرا ماحول آپ کے مزاج کو بہتر بناتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ بعض اوقات لوگوں کے گھر میں ہیلپرز ہیں تو وہ صفائی کر دیتی ہیں، اور بعض اوقات میری بہنیں خود کرتی ہیں، جیسا کہ میں اپنے کام سارے خود کرتی ہوں۔
तो अच्छा लगता है। आपका जगमगाता हुआ खूबसूरत साफ सुथरा घर चाहे जैसा भी हो, छोटा हो, बड़ा हो, कच्चा हो, पक्का हो, जैसा भी हो, उसकी सफाई जो है ना वो निस्फ ईमान है कहते हैं ना। तो फिर घर को साफ करना तो फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए ना हमारी। अपनी जिल्द की भी देखभाल ज़रूर करें। स्किन केयर को अपनी लाइफ का हिस्सा ज़रूर बनाएं। हफ्ते में एक बार फेशियल ज़रूर करवाएं। अच्छा, अगर आप पार्लर नहीं जा सकती तो घर पे भी फेशियल हम लोग कर सकते हैं। स्क्रब कर लें, क्लिनजिंग कर लें, अच्छा सा ड्रेस पहन लें प्रेस करके डेली बेसिस पे, तो यकीन माने कि आपकी पर्सनैलिटी, आप खुद को खुद अच्छी लगना स्टार्ट हो जाएंगी। उसके बाद हमारे बाल भी हमारी पर्सनैलिटी में आ जाते हैं। बालों की भी हिफाजत करें। हफ्ते में एक बार तेल लगाएं। तेल तो वैसे मैं तो क्या करती हूँ कि नहाने से पहले भर भर के अपने बालों में ऑयल लगा लेती हूँ और फिर जब बाल वॉश करती हूँ तो वो बहुत अच्छे नरम मुलायम और ख़ूबसूरत हो जाते हैं। तो बाल जो है ना हमारी पर्सनैलिटी का सबसे अहम हिस्सा होते हैं, उनका भी ज़रूर ख्याल रखें। उसके बाद दोस्तों के साथ वक़्त गुजारें। अच्छा, शादी के बाद क्या करती हैं कुछ लेडीज़ या मेरे समेत कुछ मेरी बहनें के शादी के बाद ना अपनी दोस्तों को भूल जाती हैं, बिल्कुल साइड पे हो जाती हैं। अपनी दोस्तों को, अपनी फ्रेंड सर्कल को बिल्कुल भी ना भूलें। चाहे आपकी एक बेस्ट फ्रेंड है, 2 हैं, आप उनको अपने साथ ज़रूर रखें। हफ्ते में नहीं तो महीने में एक दफ़ा थोड़ा सा टाइम उनके साथ ज़रूर स्पेंड करें। अगर आपके बच्चे हैं तो उनके साथ खेलें, क्योंकि माँ के लिए कभी भी बच्चे बड़े नहीं होते, माँ के लिए तो बच्चे छोटे ही रहते हैं। अगर आपके बच्चे बड़े हैं तो उनके साथ भी कोई गेम खेलें, अगर आपके बच्चे छोटे हैं तो उनके साथ भी खेलें। टाइम बच्चों के साथ गुजारना बहुत अच्छा रहता है, बहुत ज़्यादा खूबसूरती से वो हमारा टाइम गुजरता है जो हम अपने बच्चों के साथ गुजारते हैं। बच्चों के बाद जो हमारा सबसे कीमती और मजबूत रिश्ता होता है वो होता है शौहर। अपने शौहर के साथ बातचीत करें, अपने शौहर के साथ अपने जज्बात शेयर करें। अच्छा, होता क्या है, कुछ बहनें मेरी जो है ना मेरी तरह अपने जज्बात अपने दिल में ही रखती हैं और अपनी ज़ात के साथ ही लड़ती रहती हैं और कोई किसी किस्म की अपने हस्बैंड से बात शेयर नहीं करती। दिस इज़ वेरी रॉन्ग। अपने हस्बैंड से अपने जज्बात शेयर करें, उनको बताएं कि मुझे क्या अच्छा लगता है, क्या अच्छा नहीं लगता, उनके साथ बैठ के बात करें। उसके बाद अपने लिए छोटे छोटे गोल्स सेट करें। हर रोज़ कुछ छोटे छोटे गोल्स तय करें, उन्हें पूरा करें। छोटे छोटे बिल्कुल कर लें, जैसा कि आज मैंने पौधों को पानी देना है, या आज मैंने सारे घर के कपड़े प्रेस करके रखने हैं, या आज मैंने अपने लिए टाइम निकालना है। तो छोटे छोटे अहदाफ, छोटे छोटे गोल अपनी ज़ात को देंगे ना तो यकीन माने कि उससे भी हमें ज़हनी सुकून मिलता है और हमारी पर्सनैलिटी ज़ाहिर है ज़हनी सुकून से निखर जाती है। उसके लिए अपनी ज़ात के लिए चाय का वक्फ़ा रखें। दिन में एक बार अपने लिए चाय का वक्फ़ा ज़रूर रखें। खाने के बाद, खाने से पहले, कोई भी आप एक ऐसा टाइम सेट कर लें जिसमें टी टाइम सिर्फ आपका हो, जिसमें सिर्फ आप अपनी ज़ात के साथ बैठ के बात करें। उसके बाद काम करते हुए बाज़ औक़ात मैं तो क्या करती हूँ कि मैं ना म्यूज़िक लगा लेती हूँ मोबाइल के ऊपर, कोई अच्छा सा मेरा फेवरेट कोई भी म्यूज़िक। अगर म्यूज़िक आपको पसंद नहीं है तो कोई अच्छी सी खूबसूरत सी मतलब मोटिवेशनल वीडियो लगा के रख दें। अगर वो भी आपको अच्छी नहीं लग रही तो आप तिलावत कलाम पाक लगा के रख दें। यकीन माने कि काम करने का पता ही नहीं चलेगा और आपका काम मिनटों में हो जाएगा और ऐसे पुरसुकून रहेंगे आप। उसके बाद जनाब अल्लाह पर भरोसा रखें। हर मुश्किल में अल्लाह पर भरोसा रखें और उसकी रज़ा में राज़ी रहें। जब हम अल्लाह पे भरोसा रखते हैं ना और हमारा कोई भी काम अटका हुआ होता है और हम घबरा जाते हैं, परेशान हो जाते हैं कि जी हमारा ये काम तो अटक गया है, नहीं हो रहा, तो यकीन माने कि जब हम अल्लाह पे भरोसा रख के दुआ करते हैं ना, दुआ हर मुश्किल का हल है। दुआ से आपको वो चीज़ें मिल जाती हैं जो मुमकिन ही नहीं होती कि आपको मिल जाएं। तो उम्मीद है आप लोगों को मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर मेरी बहनों को मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को ज़रूर सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं कल वाले व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर।